सत श्री अकाल जी। सिख चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है साडे शो दे विच जिसका नाम है लोक पाणी। अज असी अपने शो दे विच गल करन जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर विषय नूं लैके जो कि हुण बड़ा चिंता का एक विषय बनया होया। असी गल करन जा रहे हैं लोहड़ी नूं लैके, खास करके कुड़ियां दी लोहड़ी नूं लैके। अक्सर असी देखते हैं कि मुंडियां दी ही लोहड़ी मनाई जाती है, चाहे मुंडा किसी के घर जम्मिया होवे जां मुंडे दा ब्याह होवे, उस खुशी नूं लैके लोहड़ी मनाई जाती है। तो कुड़ियां नूं विसारिया जाता है, कुड़ियां दी लोहड़ी नहीं मनाई जाती। बड़ा चिंते की गल है, चिंता का विषय। अक्सर लोग कहते हैं कि मुंडा जम्मण दी खुशी हुंदी है, किसी नूं लगदा कि साडी जिहड़ी कुल आ अगे तुरेगी, मुंडा साडा नाम रोशन करेगा। पर हुण समा बदल चुक्या है, कुड़ियां भी नाम रोशन कर रही, कुड़ियां भी अगे कुल तोरदियां ने। बहुत कुछ जिहड़ा बदल चुक्या ते लोड़ है कि कुड़ियां दी लोहड़ी मनाई जावे ते मनाउणी भी चाहिदी है। कुछ संस्थावां ने शुरू तो कीता, कुछ लोग ने जिहड़े वो भी लोहड़ी अपने घर मनाउणी शुरू कर चुके ने कुड़ियां दी। जेकर मैं अपनी भी गल करां तां मेरे भी एक छोटी बच्ची है, एक कुड़ी है, असीं भी उहदी बड़ी धूम-धाम नाल लोहड़ी मनाई ताकि लोकां नूं इह मैसेज जा सके कि हाँ कुड़ियां दी भी लोहड़ी मनाउणी चाहिदी है। मैसेज गल इह नहीं भी लोहड़ी मनाओ, भी कुड़ी दी खुशी मनाओ, कुड़ी नूं बराबर दा दर्जा दो, वितकरा ना करो। इस नूं लैके अज असीं अपना शो तैयार कीता लोकवाणी, जिस दे विच हुण असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ लोकां कोल जावांगे, कुछ हर वर्ग के लोकां नाल गल करांगे ते अपने एक्सपर्ट नाल भी गल करांगे कि वो की कहंदे ने, अपने व्यू रखते हैं कुड़ियां दी लोहड़ी नूं लैके कि कुड़ियां दी लोहड़ी क्यों नहीं लोग मना रहे ते क्यों मनाउणी चाहिदी है, सानूं की करना चाहिदा आ। आओ चलिए करिए शुरुआत अपने शो दी ते जाणीए की कहंदे ने लोग ते सुणीए लोक पाणी। गल चल रही है कुड़ियां दी लोहड़ी नूं लैके। सर अज असीं जिवें एक सर्वे कर रहे हैं कुड़ियां दी लोहड़ी नूं लैके। हमेशा आपां देखदे हां मुंडियां दी लोहड़ी मनाई जाती है, चाहे ब्याह दी गल होवे चाहे मुंडा जम्मण दी गल होवे, है ना। कुड़ियां दी लोहड़ी क्यों नहीं मनाई जाती, की लगदा? जित्थों तक मैं समाज नूं देख रहा या समाज दे विच आपां विचरदे हां ते आपां थोड़ा जिहा अतीत ਵੱਲ ਝਾਕ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ अतीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ जिन्ने बजुर्ग ने ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ बेटे नूं, मुंडे नूं प्रायोरिता दिंदे सीगे भी हाँ जी मेरा मुंडा हो गया, मेरा कुल दा नाम रोशन करूगा ते अगे ओहदियां खुशियां मनाईयां जांदियां सी। ते जद कि दूजे पासे जदों धी जम पैंदी सी उन्हां नूं इह लगदा सी भी ये तां साडे लई बहुत वड्डा बोझ हो गया एक, क्योंकि उन्हां नूं पढ़ाया भी नहीं सी जांदा। अज दी भी मैं एक गल कर लैना भी अज भी हालात इहो ਜਿਹੇ ने, साडे कोल उदाहरणां हैगीआं ने इहो जिहियां भी कुछ लोग मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ प्राइवेट स्कूलों 'ਚ पढ़ा रहे ने और अपनियां कुड़ियां ਨੂੰ सरकारी स्कूल भेजण ਤੋਂ भी ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧਨ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ, ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ। हाँ जी मैडम, अज जो असी क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि हमेशा असी मुंडियां दी लोहड़ी मनाउने आ, कुड़ियां दी क्यों लोहड़ी नहीं मनाउंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखो जिमें अपने पुराने टाइम तो ही रीत चली आ रही है, ਆਪਾਂ मोस्टली मुंडियां दी लोहड़ी मनाते रहे हैं, लेकिन समय के नाल नाल हुण जमाना काफ़ी बदल गया हैगा। क्योंकि जिद्दां दी मुंडियां दी परफॉर्मेंस आ लोग फैमिली दे विच देखदे आ कि मुंडे उन्ना अपने पेरेंट्स नूं पुछदे नहीं हैगे, लेकिन कुड़ियां नूं अजकल आपां उस हिसाब नाल एजुकेट भी कर रहे हैगे आ। तां कुड़ियां अजकल मुंडियां दे बराबर ही समझी जांदियां ते नाल दी नाल अजकल परिवार भी छोटे हो गए हैं ते कुड़ियां नूं आपां इक्वल वैल्यू दिंदे आ। ते मेरे हिसाब नाल लोहड़ी तां कुड़ियां दी मनाउणी चाहिदी है ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट होण ते ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਬਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਸਗਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ 21, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ 21 ਹੋਣ, ਉਹ 21 ਨੇ ਕਰੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਕਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਊ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਗਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੌਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਂਭਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰੂਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਊ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੜੀ ਹੱਟੀ ਪੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੀਨਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਟੱਚਵੁੱਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਣੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਧੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੂੰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁੜ ਖਾਈ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ ਆਪ ਨਾ ਆਈ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹਾਂ ਧੀ ਜੰਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ 50% ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਧੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਲੇਟ ਆਵੇ ਘਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਜ਼ਟਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਕਿ ਧੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਜਦ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਕ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜੰਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।